Today's message, John 17, in New Testament, 요한복음, John chapter 17, 1-7, 17장, only one verse, 24, verse 24, 24절, 한 구절만 오늘 우리 같이 보도록 하겠습니다. 요한복음 17장 24절입니다. All together, 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 아버지여, 내게 주신 자로 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전을 나를 사랑하시고 내게 주신 나의 영광을 그대로 보게 하시기를 원하옵나이다. 아멘. One more time. 다 같이 한 번 더 읽겠습니다. 시작. 아버지여, 내게 주신 자로 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하시고 내게 주신 나의 영광을 그대로 보기를 원하옵나이다. 아멘. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Today we want to share about how can we give to God our glory. How can we see God's glory? 우리가 하나님의 영광을 보고 어떻게 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살 수 있을 것인가 하는 내용을 좀 살펴볼 텐데요. I think in last weekend, 지난 주일날은 여러분들이 English and Korean 같이 dual language를 쓰다 보니까 it was not easy to understand. 충분히 이해하기가 좀 어려웠어요, 사실. Even I have given you my summary PPT. PPT를 여러분에게 보내드렸지만은 I think it was not easy. 그것도 쉽지가 않았다. 그래서 오늘의 메시지는 아주 좀 더 짧게 요약해서 말씀을 하는데 in conclusion, 이미 결론으로 메시지를 좀 시작을 하려고 합니다. Today's passage just one verse. 오늘 한 구절을 우리가 봤는데 what is conclusion? What is conclusion? 그 결과가 무엇입니까? 예수님은 우리를 위해 기도하십니다. Why? 왜 우리를 위해서 기도하십니까? So that we want to see God's glory. 우리가 하나님의 영광을 보도록 위해서 예수님이 기도하십니다. 예. 아울러서 또 그 예수님은 우리가 하나님께 영광을 돌리는 그 삶을 살기를 원하십니다. 오늘 이 본문은 as a great priest, 지금 대제사장으로서 Jesus Christ pray to God. 예수님이 하나님께 기도하는 내용이 바로 이 요한복음 17장입니다. According to the DBS Bible Study, Discovery Bible Study에 따르면 Who is God? 하나님은 누구이십니까? Who is Jesus Christ? 예수님은 누구이십니까? 오늘 본문에 보니까 아버지로 표현을 했습니다. Jesus said, Father, not God. Father, what does it mean? Between Jesus Christ and God. 하나님과 예수님 사이에는 Jesus said, My Father. What does it mean? Great, familiar relationship. It shows wonderful, yes, relationship from God and Jesus Christ. 하나님과 예수님과의 관계가 얼마나 지금 신비한지를 보여주는 언어가 바로 아버지여라는 언어인 것입니다. 그런데 지금
지금 어떻습니까? 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 because you loved me before the creation of the world. 창세 전에 하나님이 어떻습니까? 예수님을 사랑하셨다는 거예요. 그러면 창세 전에 하나님은 나를 사랑하셨다는 거거든요. Who is God? Loving God. 하나님은 사랑하시는 분이십니다. 누구를? 우리를. For me. For us. 그래서 요한복음 3장 16절이 뭐였습니까? For God loved the world. Korean language. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone believes in Him shall not perish, but have eternal life. 멸망하지 않고 영생을 얻으리라는 것이 하나님의 이 계획이었습니다. 따라서 according to God's plan, 그 하나님의 계획을 따라서 Jesus Christ came on the earth. 그 예수님이 이 땅에 오셨잖아요. 그리고 Jesus Christ prayed for us. 우리를 위해서 기도하십니다. 어떻게 해요? Oh Lord, I want those you have given me to be with me where I am. 아버지여, 내게 주신다고 나 있는 곳에 나와 함께 있습니다. And to see my glory, 나의 영광을 보기를 원합니다. The glory you have given me, 아버지께서 나에게 주신 그 영광이에요. Who is God? 하나님 어떤 분이십니까? God has given us His glory. 하나님은 우리에게 영광을 주시는 분입니다. glory, 이 히브리어는 히브리 랭귀지 카보드입니다. 카보드. 아울러서 신약에 있어는 뉴 테스트먼트 이 그릭 랭귀지, 그 그리스어로는 독사로 나와 있는데요. What does it mean? 이 glory, 독사. 바로 이 영광이라는 이 의미가 무슨 말입니까? very heavy, 무겁다는 뜻을 갖고 있습니다. beautiful, 너무나 아름답다는 것입니다. shine, 빛이 비친다는 뜻이거든요. 바로 따라서 my God is glory God. 하나님은 바로 영광스러운 분이시거든요. 그런데 예수님이 우리를 위해서 Oh Lord, show them your glory. You have given me. 나에게 주셨던 그 영광을 저들에게도 좀 보여주십시오. Who is Jesus Christ? In the mediator. 주님은 중보 기도자시잖아요. 우리를 위해서 기도하시잖아요. 누군가 널 위하여 누군가 기도하네. Someone pray for us. 누군가 나를 위해서 기도해 주셨던 것이거든요. 그래서 지금 예수님이 우리를 위해서 기도하는 이 기도가 What does it mean? What is the result in our life? 우리의 삶 속에 결과가 어떻게 나타났습니까? 그렇습니다, 여러분. 바로 이 사도 요한은 이 영광을 보았어요. Apostle John, he showed his glory. 그의 영광을 보았습니다. 한번 여러분 요한복음 John 1장을 한번 보시겠어요? John chapter 1. 요한복음 1장 14, verse 14. John chapter 1, verse 14. 한번 읽어보시면은 우리 코리안 랭귀지 먼저 한번 읽어보겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시니
우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하리라. We have seen His glory. 우리가 그의 영광을 보았습니다. The glory of the one and only Son. 독생자 외아들의 영광이었지요. Who came from the Father. 아버지로부터 온 영광입니다. 그래 이 영광은 누가 줍니까? 하나님이 주신 거예요. 그래 하나님으로부터 이 예수님에게 영광이 주어진 거예요. 그래 이 영광을 누가 보았어요? 사도 요한이 본 겁니다. We have seen His glory. Jesus glory. 바로 그리스도의 영광을 그가 본 것이지요. 근데 그 영광이 어떻습니까? Full of grace and truth. 은혜와 진리가 어떠하다는 겁니까? 충만하다는 거예요. 하나님의 영광은 여러분 그렇게 약한 게 아니에요. 그렇게 부족한 게 아니에요. 그렇게 결핍한 게 아니에요. Settled is not right. 우리의 선한 목자는 결핍스러운 분이 아니에요. Overflow, my cup is overflow. 내 잔이 넘치나이다. 여러분의 인생의 삶에 여러분의 잔이 overflow, 넘쳐나기를 원하는 것이 God's plan, 하나님의 계획이라는 거죠. 그런데 어떻습니까? Who is human? 오늘 according to John chapter 17 verse 24 거기 지금 보시면 여러분 어떻습니까? 인간은 어떤 상태에 있습니까? 지금 이 하나님의 영광을 지금 보지를 못한 상태입니다. He couldn't see God's glory. 하나님의 영광을 못 봐요. Why? 왜 못 볼까요? darkness, 어둠 때문에. 지금 이 모든 인생들은 어두운 가운데 있어 갖고요. 이 하나님의 영광이 뭔지를 몰라요. They don't know about God's glory. 하나님의 영광이 뭔지를 모릅니다. 그래서 he cannot receive God's glory. 하나님의 영광을 볼 수가 없어요. 그런데 놀라운 일들이 생겨났거든요. One more time, would you point out? Second Corinthians, 여러분 고린도 후서 4장 6절을 한번 찾아보시겠어요? Chapter 4, verse 6. 고린도 후서 4장 6절입니다. Second Corinthians chapter 4 verse 6. Yeah, thank you. Selena, would you point? Yeah, Second Corinthians. Would you read verse 6? Yeah, 6절을 한번 셀레나가 읽어주세요. Would you read, Selena? Yeah. Pardon. 프랑스어로 읽어주세요. French language. That's good. Then I will translate, no problem. Yeah. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 와, 박수. 와, 이 프렌치로 읽어도 우리는 이 말을 이해해요. 왜냐하면 사장님들 한국말 잘 번역되어 트랜스레이트 코리안 랭귀지 잘 번역되어 있으니까. 그리고 영어는 어떻게 되어 있습니까? For God who said, Let light shine out of darkness. 여기 뭐가 나왔어요? darkness. 이 darkness가 뭡니까? Human situation. In this generation, in me. 현재 내 안에 있는 이 어두움의 상태예요. What does it mean? darkness. Why? Because of sin. Iniquity. 바로 이 법적인 죄 때문에 그렇거든요. 우리의 죄 때문에 우리의 마음의 상태는 어떻습니까? darkness. 바로 우리가 어둠 안에 있는 한은 we cannot see God's glory. 하나님의 영광을 볼 수가 없는 거예요.
What does it mean, darkness? darkness가 뭡니까? 바로 죄입니다. 우리가 죄 안에 있는 한은 we cannot see God's glory. 하나님의 영광을 볼 수가 없는 거죠. 그래서 그 앞에서 예수님이 어떻게 기도하셨습니까? Oh Lord, be holy, be holy, make them holiness. 바로 그들로 하여금 거룩하게 하옵소서. with your truth. 바로 주님의 진리로 저들을 거룩하게 하옵소서 기도하셨거든요. Why? We are sinners. Everyone has sinned, and this far away God's saving presence. 바로 모든 사람이 죄를 지었고 이 모든 인류가 죄로부터 하나님을 떠나있기 때문에. 그래서 지금 이 하나님의 영광을 볼 수가 없는 거예요. 그런데 어떻습니까? 오늘 놀라운 약속이 주어졌어요. John chapter 17 verse 24. Father, I want those you have given me to be with me. 나와 함께 있는 자인데 어떤 나와 함께 있는 자입니까? 아버지께서 보내신 자예요. 여러분 이것이 놀라운 하나님의 은혜거든요. According to John 6. 여러분이 요한복음 6장 chapter 6 verse 44절을 보시게 되면 No one can come to me unless the Father who sent me draws them. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올 수 없느니라. No one can come to me unless the Father who sent me draws them. 하나님이 이끌어 주셔야지 예수님에게 올 수 있다는 거거든요. No one can come to church. 여러분 어느 누구든지요 다 교회에 올 수가 없어요. From God, God draws us. 하나님이 우리를 이끌어 주실 때에 우리가 하나님의 존재에 올 수가 있게 되는 것이거든요. 따라서 예수님이 어떻게 얘기했습니까? 아버지께서 내게 보내신 자. 여러분 이게 지금 DBS 디스커버리 바이블스터디 핵심입니다. 어제 우리 한철호 수교사님 이 얘기를 좀 많이 나누었는데요. 이게 사실은 이 디테로노미 6장에 앞서서 이걸 해야 될 내용이에요. 근데 이걸 안 하고 있었거든요. 근데 그 얘기를 같이 나누게 되니까요. 다음에 이것부터 하겠다고 얘기하시더라고요. 이게 굉장히 중요해요. 여러분 이 지금 우리가 교회를 다니고 예수를 믿고 주님의 교회를 봉사하고 선교하고 전도하는 일이 너무 중요하지만요. 이 본질 이센셜 이것을 바로 내가 갖지 않는다면 전부 다요 그냥 열심히 되다가요 서로 좀 좋아하다가요 그 다음에 또 거리 두고요 미워하고요 싸우고요 그 다음에 각자 다 흩어져 버립니다. 그런데 이 본질을 붙잡게 되면 if we take essential from God 하나님께서 주시는 하나님의 본질을 붙들게 되면 우리는 그렇게 노원들이 방황하지 않아요. 따라서 여러분들이 교회를 와갖고요 내가 무슨 봉사를 더 한다 내가 좀 전도를 더 한다 내가 DBS 열정을 낸다 이 전부 다 나의 열정 아니에요. 하나님이 내게 주신 게 아니라 is nothing. 그것은 아무것도 아니라는 것이야. 그냥 인간적인 조금 열심히 내는 것 뿐이에요. 따라서 사도 바로 내가 모든 사람보다 더 많이 수고했으나 남이 내가 아니요 but God from God 하나님이 내게 주신 은혜라고 얘기했거든요. 따라서 오늘 결론을 조금 더 내려자면요 인간의 현 존재 Who is human being 인간의 이 현재도는 What is a human being 존재가 무엇인가 그렇죠. Human are sinner. Human left from God 하나님을 다 떠나간 거예요. 그리고 죄의 상태에 빠졌죠. 그리고 어떻습니까? Human will die once. 우리 인간은 한 번 죽게 돼요. Everyone will die.
모든 사람은 다 죽게 되는 거죠. Why? Because there's sin. 그들의 죄 때문에요. 그런데 어떻습니까? 복음이 뭡니까? In darkness. 바로 죄 가운데 빠져있는 이 인생을 건지기 위해서 Jesus Christ became on the earth. 주님이 이 땅에 오신 겁니다. 주님께서 crucified, Christ crucified on the cross, 십자가에 죽어주신 거죠. We need to meditate every day. Jesus cross. 우리가 날마다 주님의 십자가를 묵상해야 됩니다. 할렐루야, 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 할렐루야. 여러분 한번 해보시겠습니까? 묵상하면서 한번 해보세요. 할렐루야만 한번 해보겠습니다. 할렐루야, 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 할렐루야. 예수님은 나의 구주. 똑같이 반복입니다. 예수님은 나의 구주. 예수님은 나의 구주. 예수님은 나의 구주. When you stand, you sit down in your home. 여러분들이 여러분 방에 혼자 있을 때, alone, 혼자 있을 때요. 한번 이 찬양을 묵상해 보십시오. 할렐루야, 할렐루야. Jesus cross, 예수님의 십자가를 한번 묵상해 보십시오. 그렇게 될 때요. How much God loves me. 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는가. God sent His begotten Son for me. 나를 위해 독생자를 이 땅에 보내신 그 예수님을 여러분이 발견할 거거든요. Christianity, not religion. 여러분, 기독교는 종교가 아니에요. 기독교는 Christianity is not science. 기독교는 과학도 아니죠. 그러나 어떻습니까? 모든 사람이 everyone see God's glory. 하나님의 영광을 봤어요. 여러분, 이거 위대한 거예요. 예수님이 어떻게 합니까? Eat my flesh, my bread. 나의 이 빵, 나의 살을 먹으라 하잖아요. 이 사도들이, 파슬 사도들이 봤잖아요. Show His glory, 그 영광을 봤잖아요. 여러분, 기독교의 신앙은요, 보는 거예요. Listen, 듣는 거예요. 그리고 어떻습니까? Eating, 먹는 거예요. touch, 만지는 거거든요. 이것만큼 과학적인 게 어디 있어요? 기독교 신앙이 그렇게 수상이 아니에요. 기독교 신앙은 너무너무 디테일, 아주 세밀한 거거든요. 따라서 여러분이 덤성덤성 기독교를 믿으면 안 돼요. 교회를 그냥 적당히 왔다 갔다 하는 사람이 되면 안 된다는 거죠. 적어도 찬양 한 곡을 해도요, 하나님께 드리기 때문에 정말로 내 with all my heart, 마음을 다해야 드려야 되는 거예요. 그냥 그저 입만 나불나불 되는 그런 찬양 하나님이 안 받으신다는 거죠. 그리고 오늘 우리의 예배 가운데 하나님의 영광이 나타나지 않습니까? 어린아이를 봐도요, 하나님의 뜨겁다고 영광이 없는 게 아니에요. 거기에 하나님의 영광이 나와요. 그래서 시인들은 어떻게 얘기합니까? 하나님이시여, 이 천지 만물이 어찌 그리 아름다운지요. 여러분, Psalm 10편, 19편 한번 보실래요? 한 두 구절만 보고 맞추려고 하는데요. Psalm in Old Testament, chapter 19, verse 1. 10편, 19편.
1절 한번 읽어보겠습니다. 다 같이 한국말로 한번 읽을까요? 19편. 다 같이 읽겠습니다. 19편. 찾았죠? 읽겠습니다. 시작. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 뭉창이 뭉창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는도다. Wonderful. The heaven declared the glory of God. The skies proclaimed the work of His hand. 하나님이 손으로 하신 그 일을 어떻게 합니까? 바로 이 proclaim, 선언하고 선포하는 거거든요. 그런데 day after day, they hold Paul's speech. Night after night, they will knowledge. 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니. They have no speech. 언어가 없어요. 말이 없어요. They use no words. 바로 이 그 말씀이 그 소리 들리는 소리도 없습니다. No sound is heard from them. 소리가 없어요. 그런데 어떻습니까? Yet their voice goes out into all the earth. 그의 소리가 온 땅에 통하고 their word to the ends of the world. 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 여러분, 이분이 바로 우리 하나님이십니다. 자, 결론적으로 결론적으로 Jesus Christ pray for us. 우리를 위해서 기도하시죠. Why? Oh Lord, they want to see God's glory. 그 하나님의 영광을 보기를 원합니다. 그런데 이 영광을 보려면 how can we see God's glory? 그 영광을 보지요? 하나님께 가야 되는 거예요. 그리고 하나님께서 이제 어떻게 우리를 그리스도께로 인도하시는 것이요. 그리고 십자가에 우리의 죄를 용서받는 것이요. 아울러 어떻게 됩니까? 이제 예배 가운데 임재하시는 하나님의 영광을 경험하게 돼요. 저는 오늘 이 메시지를 우리 셀레나한테 이미 with English translate 영어로 다 보내줬어요. 그래서 기본은 지금 이해할 수가 있어요. 그런데 이제 아무래도 읽는 거하고 메시지 전하는 게 틀리기 때문에 내가 이걸 좀 쓰고 있는 중이지요. 여러분들에게도 원한다면 나는 이 메시지 본문을 다 드리고 싶거든요. 내가 설교를 잘하거나 뭐 능해서가 아니에요. 이걸 이미 우리말로 다 적었고요. 그 다음에 영어로 다 옮겨놨어요. 그리고 또 여러분들이 원하면 여러분 스스로 성장을 위해서 영어 훈련을 좀 하는 것도 필요해요. 그런데 잘 모르겠고 몰라도 앞으로 2년 3년만 지나면요, 더 이상 뭐 영어, 불어, 지금 뭐 독어 이런 것 때문에 고민 안 하는 시대가 곧 와요. 이미 좀 도래했고요. 그런 것 같으면 어떻게 우리가 이제 이 복음을 온 세상에 전파할 것인가? 지금 우리나라 유학생들이 한 15만, 16만이 있는데요. 앞으로 30년 만에 유학생이 올 겁니다. 그 정부 정책이 그렇게 돼요. 그랬을 때 과연 우리는 그냥 이대로 그냥 예배 드릴 것이냐? 마지막 결론적으로 한 구절만 해볼 텐데요. 여러분의 시편을 한번 찾아보시겠습니까? 시편. 마지막 한 구절만 해볼게요. 시편인데요. psalm입니다. 몇 장인가 하면 저 끝에 가는데요. 시편 chapter 86 9. 또 다른 사람은요 96장 96 7 한글을 좀 찾으세요. 86 9 시편 86편 9절은 제가 읽을게요. 주여, 주께서 지으신 모든 민족이 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다. 누가요? 모든 민족이라고, every nation, 모든 민족 했거든요. worship before the Lord, 주님 앞에 뭡니까? 예배 경배하는 거예요. 그런데 Psalm 96, 7 한번 이 구절만 한번 다 같이 한번 찾겠습니다. 96장 7절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 만국의 조속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다.
여호와께 돌릴지어다. 예. 8절입니까? 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 하나님 우리에게 그 영광을 주시고요, 보이시고요, 어떻게 됩니까? 하나님은 우리를 통해 영광을 받으시는 거예요. 왜 예배합니까? 하나님이 우리에게 영광을 주셨기 때문에. 그 하나님의 영광을 보기 위해 예배하는 거예요. 왜 우리가 찬송합니까? 하나님께 영광을 돌리기 위해서 하는 것이요. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. What is God's purpose? 하나님이 우리를 지은 목적이 뭡니까? Give to God His glory. 하나님께 영광을 돌리기 위한 것이거든요. 근데 내만 그렇게 하라는 겁니까? 아니죠. All nation, 모든 민족이. 그리고 구절은 어떻습니까? 만개 족속들아, all country, all nation, all people in the world. 세상에 있는 모든 족속들이. 왜 제가 셀레나 카트만 칠지 왜 우리 교회에 오라고 얘기합니까? 함께 드리는 것이 글로리 투가 영광이니까요. 사실 쉽지 않거든요. 유학생이, 이 유럽에서 온 유학생이 셀레나 sometimes it's not easy come to church on Sunday, every Sunday. 이게 쉽지가 않아요. 그러나 어떻습니까? Because God loves me. 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 Jesus Christ died on the cross for my sin. 나의 죄를 위해 주님이 십자가에 죽으셨고 Jesus is a resurrection life. 그가 부활이요 생명이시기 때문에 He guided me in His best way. 내 삶의 최고의 길로 인도하시잖아요. 이보다 더 큰 영광을 보리라. You shall see great thing than that. 바로 그것보다 더 큰 영광을 여러분이 볼 것이거든요. 따라서 주님께서 우리를 위해 기도하십니다. Let's pray. 기도하겠습니다. Oh, thank you, Lord.